Okay. Good morning, everyone. So we were discussing about the chemical properties of alcohols, phenols, and ethers. Alcohols and phenols mainly. So আমি last classত alcoholৰ chemical property খিনি আমি start কৰিছিলো last classত মই কৈছিলো যে alcoholৰ chemical property type যদি আমি চাবলৈ যাও there are three types of chemical properties of alcohols first was reactions involving cleavage of oxygen hydrogen bond second to paisilu reactions involving cleavage of carbon oxygen bond and third property was reactions involving the alcohol and phenol molecule as a whole without any specific bond cleavage molecule to as a whole jodi reaction ko start kore tetia tomar tar ki chemical property pao thik ase so ami first type of chemical property to discuss kori asilo so ami first type of chemical property to paisilo reactions of alcohols or phenols duitar karone ami discuss korisilo reactions of alcohols and phenols with cleavage of due to cleavage of oxygen hydrogen bond OH bondal jodi break hoy tetia alcohol aru phenol or chemical property ki pao so tar karone ami first property to paisilo both the alcohols and phenols are acidic in nature and reason to ki hoy due to the cleavage of oxygen hydrogen bond a proton is released and due to the capacity of donation of a proton both alcohols and phenols can behave as an acid ঠিক আছে আর লাস্ট ক্লাসত আমি ফিনলৰ এসিডিক প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই যথেষ্ট বস্তু ডিসকাস কৰা হৈছিল what are the factors on which the acidity of phenol depends what is the role of electron withdrawing group on the acidity of phenol what are the role of electron donating group of the acidity of phenol on which positions the electron withdrawing group and electron donating groups are predominant এই গুটে বস্তুখিনি কথা আমি লাস্ট ক্লাসত ডিসকাস কৰিছিল ঠিক আছে সো regarding the acidity of phenol কাবাৰ যদি কিবা ডাউট আছে মোক খুদিবা দে টপিকটো অকমান কমপ্লিকেটেড হয় but very useful tar increasing বা decreasing order acidity arrange কৰিবলৈ আহে so today we will continue with the reactions of alcohols and phenols with the cleavage of OH bond tar eta property আমি এতিয়ালৈকে ডিসকাস কৰি থোৱা আছে আৰু কেইটামান property আছে হেগিটা চাম second property to হল reaction with carboxylic acid alcohol aru phenol carboxylic acid or logot react koribo pare reactions with carboxylic acid eta ki hobo saba alcohol or formula to hol ROH ঠিক আছে carboxylic acid or hol eta সময় এফালে প্রথম carboxylic acid to লিখে লৈছো হা RCOOH এটো হৈ গল আমাৰ carboxylic acid to তাৰ লগত মই alcohol to react কৰাম মই alcohol to এনেকৈ লিখিব পাৰো নহয় HOR' ওকে এটা alcohol to হল কোনডাল বন্ড ব্রেক হ'ব বুলি কৈছো অক্সিজেন হাইড্ৰোজেন বন্ডাল ব্রেক হ'ব অ্যালকোহলৰ পৰা প্ৰোটন এটা ওলাই যাব কাৰ্বক্সিলিক এসিডৰ পৰা OH গ্ৰুপ এটা ওলাই যাব দিস ৰিঅ্যাকশন ইজ ৰিভাৰ্সিবল ৰিঅ্যাকশন আৰু প্ৰডাক্টটো কি হ'ব সোৱা কি থাকি গলগে কাৰ্বক্সিলিক এসিডৰ পৰা OH টো গুচি গল তাৰ পৰা থাকি গলগে কি RC ডাবল বন্ড O অ্যালকোহলৰ পৰা প্ৰোটনটো গুচি গল থাকি গলগে কি OR dash this molecule is known as ester with the elimination of a water molecule তামানে আমি কনক্লুজনটো কি দিব পাৰো যে whenever alcohols react with carboxylic acid it forms an ester and because of the formation of ester this reaction is also known as esterification that means alcohol or esterification alcohol jeti ami carboxylic acid or logot react koraiso that it gives an ester and that's why the reaction is known as esterification with the elimination of a molecule of water this reaction is reversible reaction similarly jeti ester to water dissolve koriba it dissociates to form the alcohol and the carboxylic acid back that's why the reaction is known as esterification okay eto hogol tomar second reaction এইবোৰ ৰিঅ্যাকশনৰ মেকানিজম নাই আমি যিগিটা মেকানিজম আছে সেইগিটা ডিসকাস কৰি আছাম ঠিক আছে third property to hol reactions of alcohols and phenols with acid chloride and acid anhydride acid chloride aru acid anhydride or logot alcohol ba phenol keneke react kore hekhini saba yato ekata kothai whenever an alcohol react with acid chloride or an acid anhydride the resultant will always be an ester so product to keneke hoy saba dei ami alcohol aru phenol duitar karone sam acid chloride or formula to hol etu RC double bond OCl acid chloride ঠিক আছে এটা এসিড ক্লোরাইড এটাৰ লগত আমি অ্যালকোহল এটা কৰি ৰিএক্ট কৰাই চাব পাৰো ফিনল এটা কৰি ৰিএক্ট কৰাই চাব পাৰো মই ফাৰ্স্ট এসিড ক্লোৰাইডৰ লগত অ্যালকোহল এটা ৰিএক্ট কৰাই চালো HOR ড্ৰেছ এই R ড্ৰেছ আৰু এয়াৰ এই গ্ৰুপ কেটা সিমিলাৰ হ'ব পাৰে ডিফাৰেন্ট হ'ব পাৰে কোনো প্ৰবলেম নিদিয়ে ঠিক আছে সো whenever an acid chloride react with an alcohol acid chloride or chlorine to আৰু অ্যালকোহলৰ proton to এই দুটা ওলাই গুছি গল আৰু প্ৰডাক্টটো কি হ'বগে সোৱা
R C double bond O O R dress ester form হল নে এটো এষ্টাৰ ফৰ্মুলা হয় উইথ দা এলিমিনেশন অফ এ মলিকুল অফ হাইড্ৰক্লোৰিক এসিড হল এটো পালা ৰিঅ্যাকশন অফ এলকহল উইথ এসিড ক্লোৰাইড সিমিলাৰলি আমি যদি এসিড ক্লোৰাইডৰ লগত ফিনলক ৰিঅ্যাক্ট কৰাও একেটাই হ'ব প্লাস ফিনলটোকো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম HO হলে ফিনল হৈ গল ইয়াৰ ক্লোৰিনটো আৰু ইয়াৰ OH2 OH ৰ পৰা হাইড্ৰোজেনটো ওলাই গুছি গল প্ৰডাক্টটো কি হলগে সোৱা ফিনলত গৈ পেলাই লাগি গলকে সেই কাৰ্বনিল গ্ৰুপটো অক্সিজেন C ডাবল বন্ড O R ওকে আর বাই প্রোডাক্ট হিসাবে কি ওলাব হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এটো তোমার এলিফেটিক এস্টার আর এটো অ্যারোমেটিক এস্টার বাট আলটিমেটলি দুইটা এস্টারে হয় ঠিক আছে সো আমি কনক্লুজনটো দিব পাৰো কি যে whenever an alcohol and or a phenol reacts with acid chloride it forms an ester either aliphatic alcohol aliphatic ester form কৰিব or an aromatic phenol aromatic ester form কৰিব with the elimination of hydrochloric acid gas HCl gas ঠিক আছে এটো হগল reactions of alcohols and phenols with acid chloride similarly acid anhydride লগত ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰে acid anhydride লগত ৰিয়েকশনটো চাবা acid anhydride টো তোমালোকে আগতে নাই পোৱা সকে সো একো দিগদাৰ নাই acid anhydride ফৰ্মুলাটো হল এটো সোৱা RCO O C double bond O R ইয়াত R এই গ্ৰুপ গিটা সিমিলাৰো হ'ব পাৰে ডিফাৰেন্টও হ'ব পাৰে এনেকেও লিখে বা তাক সোৱা এই গ্ৰুপটো ৰিপিট হৈছে দেখিছানে RCO একেটা গ্ৰুপকে দুবাৰ ৰিপিট হৈছে তাক এনেকেও লিখিব পৰা যায় RCO whole to O হয়নে RCO গ্ৰুপ দুটা আছে অক্সিজেনৰ লগত লিংকড হৈ আছে ওকে এতিয়া এটো কোৱা হয় এসিড এনহাইড্ৰাইড whenever this molecule react with an alcohol একেটাই হ'ব এটা তোমাৰ এস্টাৰে ফৰ্ম হ'ব সাবা ওকে এটো মই এটো আতৰাই লৈছো ওকে so RCO available CO so বন্ডাল এখিনিটো ব্ৰেক কৰিব পাৰা তুমি এখিনিটো ব্ৰেক কৰিব পাৰা দুইটা পজিশন ইকুইভ্যালেন্ট সাপোজ মই বন্ডাল এখিনিত ব্ৰেক কৰিলো দেই যদি ঠিক আছে মই বন্ডাল যদি এখিনিত ব্ৰেক কৰো তেতিয়া কি হ'ব সোৱা এই পাৰ্টটো গুছি যাব এলকহলত অক্সিজেন হাইড্ৰোজেন বন্ডালে ব্ৰেক হ'ব এলকহলৰ প্ৰোটন এটাৰ লগত এই পাৰ্টটো লাগি যাব এতিয়া এই পাৰ্টটো কি হলগে সোৱাচোন RCO O তাৰ লগত প্ৰোটন এটা লাগি গলগে তাৰমানে প্ৰডাক্টটো কি RCOOH নহয়নে কাৰ্বক্সিলিক এসিড হোৱাগে নাই নে RCOOH কাৰ্বক্সিলিক এসিড এটা ওলালে আৰু বাকি পাৰ্টটো কি হ'ব সোৱা RCOOR ড্ৰেছ তাৰমানে প্ৰডাক্টটো কি ওলালেগে RCOOR ড্ৰেছ এস্টাৰ নহয়নে তাৰমানে তুমি ক'ব পাৰা যে whenever an acid anhydride react with an alcohol it gives a carboxylic acid and an ester আগত আমি কি পাইছিলো যেতিয়া আমি এলকহলৰ লগত যেতিয়া এসিড ক্লোৰাইডৰ ৰিয়েক্ট কৰিছিলো then it gives a carboxylic acid with the elimination of hydrochloric acid now whenever an alcohol reacts with acid anhydride it gives an ester with a carboxylic acid phenol লগত ৰিয়েকশনটো কৰিছা পৰা সেম ৰিয়েকশন হ'ব RCO O C double bond O R dress carbon acid anhydride এটা ললা HO phenol ওকে একটা ধৰণে ব্ৰেক কৰি দিয়া এটো গল যেটা প্ৰডাক্টটো কি হৈ গলগে এটা অ্যারোমেটিক এস্টাৰ ওলাব O C double bond O R আৰু বাই প্ৰডাক্ট হিচাপে কি ওলাব এটা কাৰ্বক্সিলিক এসিড সো ইয়াত কাৰ্বক্সিলিক এসিডটো কমন আৰু আইদাৰ এটা এলিফেটিক এস্টাৰ অৰ এন অ্যারোমেটিক এস্টাৰ ঠিক আছে সো আজি এতিয়ালৈকে আমি কেটা ৰিঅ্যাকশন পালো দুটা পালো ফাৰ্স্টটো পালো ৰিঅ্যাকশনস অফ alcohols and phenols with carboxylic acid সেকেন্ডটো পালো ৰিঅ্যাকশনস অফ alcohols and phenols with either acid chloride or acid anhydride আৰু এই গুটে ৰিঅ্যাকশন খিনি কোনটো ক্যাটাগৰি ৰিঅ্যাকশনস অফ alcohols and phenols with the cleavage of OH bond অক্সিজেন হাইড্ৰোজেন বন্ডাল যেতিয়া ব্ৰেক হয় তেতিয়া এই ৰিঅ্যাকশন খিনি পাও ঠিক আছে লাস্ট এটো ক্যাটাগৰি তোমাৰ এলকহল আৰু ফিনলৰ লাস্ট ৰিঅ্যাকশনটো হল ওকে এব গুটে ৰিঅ্যাকশনবোৰ একেটা টাইপৰে হয় হয়নে সো এখানে বস্তুবোৰ পঢ়িবলৈ ভাল সো ফোৰ্থ ৰিঅ্যাকশন হ'ব এতিয়া আমাৰ এই ক্যাটাগৰিটোৰ ৰিঅ্যাকশন উইথ গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিএজেন্ট তুমি চাবাচোন প্ৰতিটো চ্যাপ্টাৰতে প্ৰতিটো টপিকতে গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিএজেন্টটো ওলাবই কোবা নহয় কোবা গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিএজেন্টৰ ৰিঅ্যাকশন এটা দেখাবই সো গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিএজেন্টৰ লগত যদি এলকহলৰ ৰিঅ্যাক্ট কৰা তেতিয়া প্ৰডাক্টটো কি হ'ব সোৱা তুমি এলকহল তা লৈ ললা ROH গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিএজেন্ট তা লৈ ললা R ড্ৰেছ MgX RMgX আছিল আমি গ্ৰুপ কেটা চেঞ্জ কৰি লৈছো এলকহলৰ প্ৰোটনটো আৰু গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিএজেন্টৰ এলকাইল গ্ৰুপটো এগিটা গুছি গল গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিএজেন্টৰ ৰিঅ্যাকশনটো আমাৰ কি হয় ড্ৰাই ইথাৰ ওকে তেতিয়া প্ৰডাক্টটো কি হ'ব সোৱা R ড্ৰেছ H প্লাস MgXOR এটো কি হয় ইট গিভস এন এলকেন আৰু এটো আমি
হেলো এলকেন হেলো এৰিন চেপ্টাৰত এক্সপ্লেইন কৰা আছিলে কি কৈছিলোঁ যে গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিয়েজেণ্টছ আৰ ভেৰি ৰিয়েক্টিভ অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড চ' ৱেন এভাৰ গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিয়েজেণ্ট ৰিয়েক্টছ ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ এনি চ'ৰ্চ অফ প্ৰটন আইদাৰ সেইটো এলকহলৰ পৰা হ'ব পাৰে মইশ্চাৰৰ পৰা আহিব পাৰে বা বেলেগ কিবা গ্ৰুপৰ পৰা আহিব পাৰে যেতিয়াই গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিয়েজেণ্টটো প্ৰটনৰ কিবা এটা চ'ৰ্চৰ প্ৰেজেঞ্চত ৰিয়েক্ট কৰে ইট গিভছ দ্য অৰিজিনেল এলকেন বেক সেইকাৰণে কি হ'ল এলকহলৰ প্ৰটনটোৰ লগত গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিয়েজেণ্টৰ এলকাইল গ্ৰুপটো লগ লাগি পেলাই এলকেনটো ফৰ্ম কৰি দিলে আমি এটা এক্সাম্পল ল'ব পালোঁ ছাপ'জ তোমাৰ মিথানলটো ল'লা CH3OH ছাপ'জ তাৰ লগত তুমি ৰিয়েক্ট কৰাইছা মিথাইল মেগনেছিয়াম ক্লৰাইড এইটো যদি কৰা এই এলকহলৰ পৰা প্ৰটনটো আহিলে গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিয়েজেণ্টৰ পৰা এলকাইল গ্ৰুপটো আহিলে ড্ৰাই ইথাৰ মিডিয়ামত কৰিলা এই মিথাইলটোৰ লগত হাইড্ৰজেনটো লাগি পেলাই টোটেল প্ৰডাক্টটো কি হৈ গ'ল মিথেন আৰু বাই প্ৰডাক্ট কি ওলাব MgClOCH3 ঠিক আছে তাৰমানে তোমাৰ কি ফৰ্ম কৰি দিলে মিথাইল গ্ৰুপটোৰ পৰা আমাৰ মিথেনটো পাই গ'লা যদি তোমাৰ এলকাইল গ্ৰুপটো যদি ইয়াত ইথাইল হ'লহেঁতেন ইথেন পালোহেঁতেন প্ৰপাইল হোৱা হ'লে প্ৰপেন পালোহেঁতেন দেট মিনছ যি এলকাইল গ্ৰুপে নোলোৱা সি তাৰ ৰেচপেক্টিভ এলকেনটো ফৰ্ম কৰি দিব ঠিক আছে চ' দিছ 4 ৰিয়েকশ্যনছ আৰ এক্সাম্পলছ অফ ৰিয়েকশ্যনছ অফ এলকহলছ এণ্ড ফিনলছ উইথ দ্য ক্লিভেজ অফ OH বণ্ড অক্সিজেন হাইড্ৰজেন বণ্ড অ'কে ঠিক আছে নাও এটা আমি কৈছিলোঁ এলকহলৰ তোমাৰ তিনিটা টাইপৰ কেমিকেল প্ৰপাৰ্টি আছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টিটো হৈ গ'ল ৰিয়েকশ্যনছ ইনভলভিং ক্লিভেজ অফ OH বণ্ড ছেকেণ্ড কেটেগৰীটো মই কি কৈছিলোঁ ৰিয়েকশ্যনছ ইনভলভিং ক্লিভেজ অফ দ্য কাৰ্বন অক্সিজেন বণ্ড ছেকেণ্ড কেটেগৰী ৰিয়েকশ্যন চ' এই কেটেগৰী ৰিয়েকশ্যনকেইটা আমি অলৰেডি পাই আহিছোঁ চাবাচোন ৰিয়েকশ্যনকেইটা লিখিলে গম পাবা এই ৰিয়েকশ্যনখিনি আমি হেলো এলকেন হেলো এৰিন চেপ্টাৰটোত অলৰেডি পাই আহিছোঁ মেক্সিমাম ৰিয়েকশ্যন দেই চাবা এই কেটেগৰীটোত 5টা ৰিয়েকশ্যন আছে ফাৰ্ষ্ট ৰিয়েকশ্যনটো হ'ল reaction with halogen acid reaction with halogen acid means ki HX hydrochloric acid hydrogen bromide hydrogen fluoride hydrogen iodide agote poa reaction no hoine ei reaction to ami organic chemistry start kore ekdom first reaction paisilu ki hisabe preparation of haloalkane so general reaction to likhi dile gom pai jaba alcohol ROH eta bond kondal bhagibo carbon oxygen bond e bondal break hobo hoine তাৰ লগত তুমি কাক ৰিয়েক্ট কৰাইছা হেলোজেন এসিড HX কি হ'ব ইয়াৰ OH টো গুচি গ'ল ইয়াৰ হাইড্ৰজেনটো গ'ল কাৰণ এলকহলৰ কাৰ্বন অক্সিজেন বন্ডাল ব্ৰেক হ'বলৈ হ'লে এখিনিত ব্ৰেক হ'ব লাগিব হেলোজেন এসিডৰ হাইড্ৰজেনটো গ'ল আৰু প্ৰডাক্টটো কি ওলালে হেলো এলকেন RX আৰু বাই প্ৰডাক্ট হিচাপে কি ওলাব ওৱাটাৰ এই ৰিয়েকশ্যনটো আমি হেলো এলকেন হেলো এৰিনছৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিয়েকশ্যন পাইছিলোঁ হয়নে প্ৰিপাৰেশ্যন অফ হেলো এলকেন হিচাপে পাই আছিলোঁ ওকে সেইকাৰণে এতিয়া এই তোমাৰ যিমানে চেপ্টাৰবোৰ আগবাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিবা একেখিনি ৰিয়েকশ্যনকে ৰিপিট হৈ গৈ থাকিব খালি বেলেগ বেলেগ পাৰপাছত ইউজ হ'ব আগতে এই ৰিয়েকশ্যনটো পাইছিলোঁ আমি এজ এ প্ৰিপাৰেশ্যন অফ হেলো এলকেন এতিয়া আমি ৰিয়েকশ্যনটো পাইছোঁ এজ এ কেমিকেল প্ৰপাৰ্টি অফ এলকহল ঠিক আছে সেইকাৰণে ৰিয়েকশ্যনবোৰ মনত ৰাখিবা আৰু চোৱা মেইন ৰিয়েকশ্যনটোতো খেলিমেলি নহয় এই ৰিয়েকশ্যনটোৰ লগত মনত ৰাখিবলগীয়া এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যন কি থাকিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল হেলোজেন এচিড বুলি ক'লে 4টা হেলোজেন এচিড পাব পাৰা HCF HCl HBr HI তোমাক যদি সোধে যে এই 4টা হেলোজেন এচিডৰ মাজত কোনটো হেলোজেন এচিড ল'লে ৰিয়েকশ্যনটো ফাষ্টেষ্ট হ'ব বা কোনটো হেলোজেন এচিড ল'লে ৰিয়েকশ্যনটো স্লোৱেষ্ট হ'ব হাউ কেন ইউ ডিটাৰমাইন যে দেখিছা যে হেলোজেন এচিডত কি হৈছে হাইড্ৰজেন আৰু হেলোজেন এটমৰ মাজৰ বন্ডাল ব্ৰেক হৈছে ঠিক আছে এটা যিটো মলিকুলতে হাইড্ৰজেন আৰু হেলোজেন এটমৰ মাজৰ বন্ডাল আটাইতকৈ ইজিলি ব্ৰেক কৰিব পাৰিবা সেইটো ৰিয়েকশ্যনে আটাইতকৈ সোনকালে হ'ব আৰু হাইড্ৰজেন আৰু হেলোজেনৰ মাজৰ বন্ডাল কিমান ইজিলি ব্ৰেক হ'ব দ্যাট উইল ডিপেণ্ড অন দ্য ষ্ট্ৰেংথ অফ দ্য বণ্ড এটা এই গোটেইকেইটা মলিকুলত যদি চাওঁ এইবোৰ আমি আগতে তোমাৰ পি ব্লকতো পঢ়ি আহিছিলোঁ বা আগৰ চেপ্টাৰবোৰতো পঢ়ি অহা হৈছে চ' এই গোটেইকেইটাৰ মাজত গোটেইকেইটাতে হাইড্ৰজেন এটমটো কমন বাট হেলোজেন এটমটোৰ চাইজটো ডাঙৰ হৈ গৈ আছে যিমানে হেলোজেনৰ চাইজটো বাঢ়িব বন্ডালৰ লেংথটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব তে গোটেইকেইটা মলিকুলৰ মাজত হাইড্ৰজেন আয়ডাইডত বন্ডালৰ লেংথটো আটাইতকৈ দীঘল হ'ব আৰু বন্ডাল আটাইতকৈ দীঘল হোৱাৰ লগে লগে মষ্ট ইজিলি ব্ৰেক কৰিব পাৰিবা তুমি তাৰমানে এই 4টা হেলোজেন এচিডৰ মাজত HI উইল বি মষ্ট ৰিয়েক্টিভ দেন HBr দেন HCl আৰু লিষ্ট ৰিয়েক্টিভ উইল বি HF ঠিক আছে এইবোৰ এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যন দৰকাৰ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কম্পেৰিজন কৰিবলৈ ৰিয়েক্টিভিটি কেতিয়াবা এইটো হ'ব পাৰে যে এলকহল বুলি ক'লে এলকহল 3টা টাইপৰ থাকে প্ৰাইমেৰীও হ'ব পাৰে ছেকেণ্ডেৰীও হ'ব পাৰে টাৰ্চিয়াৰীও হ'ব পাৰে so among the 3 types of alcohols which alcohol gives the fastest reaction how can you determine to এই গোটেই ৰিয়েকশ্যনত এই বন্ডাল যেতিয়া ব্ৰেক কৰিবা তুমি এটা বস্তু ভাবাচোন বস্তুবোৰ ৰিলেট কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো মই দেখাইছোঁ চ' এই কাৰ্বন অক্সিজেন বন্ডাল যেতিয়া ব্ৰেক কৰিবা বিটুইন কাৰ্বন এণ্ড অক্সিজেন অবভিয়াছলি অক্সিজেন এটম ইজ মোৰ ইলেক্ট্ৰনিগেটিভ
সো মোৰ ইলেক্ট্ৰনিগেটিভ হোৱাৰ লগে লগে এই অক্সিজেন পাৰ্টলৈ কি আহি যাব নেগেটিভ চাৰ্জটো আহি যাব যেতিয়া অক্সিজেনে ইলেক্ট্ৰনখিনি লৈ ল'লে এই কাৰ্বনৰ পাৰ্টটো কি হৈ যাব পজিটিভ হৈ যাব আৰু আমি জানো যে যিকোনো এটা মলিকুল ব্ৰেক হওঁতে যদি কাৰ্বনৰ ওপৰত পজিটিভ চাৰ্জ আহি যায় দ্যাট গ্ৰুপ ইজ ন'ন এজ কাৰ্বকেটায়ন এতিয়া তুমি যদি এইটো প্ৰাইমেৰী এলকহল লোৱা দেন ইউ উইল গেট এ প্ৰাইমেৰী কাৰ্বকেটায়ন যদি তুমি এইটো এটা সেকেন্ডাৰী এলকহল লোৱা ইউ উইল গেট এ সেকেন্ডাৰী কাৰ্বকেটায়ন এণ্ড ইফ ইউ টেক এ টাৰ্চিয়াৰী এলকহল দেন ইউ উইল গেট এ টাৰ্চিয়াৰী কাৰ্বকেটায়ন এটা ফার্স্ট ইয়ার অর্গানিকত আমি পাই আছো যে এমং দ্য 3 টাইপস অফ কার্বোকেটায়ন্স টার্চিয়ারি কার্বোকেটায়ন ইজ দ্য মোস্ট স্টেবল সো আমি রিঅ্যাকশনটো যেতিয়া কৰিব লাগিব মেকানিজমটো যেতিয়া আমি চাম তেতিয়া আমি কোনটো লব যেটো মোস্ট স্টেবল তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম সদায় ৰিঅ্যাকশনটো সো এই কাৰণে তিনটা টাইপৰ এলকহলৰ মাজত মোস্ট ৰিঅ্যাক্টিভ কোনটো দেখাব টাৰ্চিয়ারি এলকহল উইল বি দ্য মোস্ট ৰিঅ্যাক্টিভ সেকেন্ডাৰী এলকহল ইজ লেছ ৰিঅ্যাক্টিভ এণ্ড প্ৰাইমেৰী এলকহল ইজ দ্য লিষ্ট ৰিঅ্যাক্টিভ বুজি পালানে সো এইবোৰ এডিশনাল ইনফৰমেশন এইবোৰ বস্তু তোমাক সব পাৰ্টতে দি থোৱা নাথাকে সো এইবোৰ তুমি যিমান কানেক্ট কৰি পঢ়িব পাৰিবা সিমানে কনসেপ্টবোৰ ভালকে ক্লিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে চাবা এইবোৰ ওকে এটো হৈ গ'ল আমাৰ ৰিঅ্যাকশনস উইথ হেলোজেন এসিড ফার্স্ট ৰিঅ্যাকশন তো পালো ওকে সেকেন্ড ৰিঅ্যাকশন তো হল নাম্বার 2 ৰিঅ্যাকশন উইথ ফসফরাস হ্যালাইডস এটো পাইছিলো মনত পৰিছে নে ৰিঅ্যাকশন উইথ ফসফরাস হ্যালাইডস ফসফরাস হ্যালাইডবোৰৰ লগত ৰিঅ্যাকশন হয় কেনেকৈ হয় চোৱা আমি পাইছিলো যে আর সাপোজ ROH এলকহল প্লাস মই যদি PCl3 লওঁ ফসফরাসৰ হ্যালাইড কেটা আছিল দুটা এটা PCl5 এটা PCl3 সো ROH ৰ লগত যদি PCl3 ৰিঅ্যাক্ট কৰবা দা প্ৰডাক্ট উইল বি RCl plus H3PO3 অৰ্থোফসফৰিক এসিড আৰু যদি মই এলকহলৰ লগত PCl5 ৰিঅ্যাক্ট কৰাও তেতিয়া প্ৰডাক্ট আমাৰ কি আছিল মেইন প্ৰডাক্টটো একে থাকিব RCl বাই প্ৰডাক্ট ওলাই ফসফরাস অক্সিক্লোৰাইড উইথ দা এলিমিনেশন অফ হাইড্ৰক্লোৰিক এসিড সো দুইটা ৰিঅ্যাকশনে আমি ফার্স্ট ইয়া আগৰ পাৰ্টত পঢ়ি আহিছো হেলো এলকেনছ এণ্ড হেলোইনছত দুইটাই আমি হেলো এলকেনৰ প্ৰিপাৰেচন হিচাপে পাইছিলো বাট ইয়াত ইউজ হৈছে আমাৰ এলকহলৰ কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টি হিচাপে ঠিক আছে সো এইবোৰ ৰিঅ্যাকশন চাবা আৰু ফসফরাসৰ হ্যালাইড কেটা থাকে মনত আছে নহয় PCl3 হলে অক্সিডেশন নাম্বার +3 PCl5 হলে অক্সিডেশন নাম্বার +5 মনত পেলাবাচোন যে ফসফরাসৰ দুটা হ্যালাইডৰ মাজত among between PCl3 and PCl5 which one will be more stable and why মনত পেলাবা দে ইনার্ট পেয়ার ইফেক্ট পি ব্লক এলিমেন্ট সেই বস্তুবোৰ এই বস্তু আমাৰ ইউজ হৈ থাকে তেনেকৈ কানেক্ট কৰি পঢ়িবা অৰ্গেনিক পঢ়িছা অকল অৰ্গেনিকতে কনফাইন্ড হৈ নাথাকিবা বস্তুবোৰ ৰিলেট কৰি যেতিয়া পঢ়িবা আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব কনসেপ্টবোৰ ঠিক আছে এটো সেকেন্ড ৰিঅ্যাকশন থাৰ্ড ৰিঅ্যাকশনটো হ'ল ৰিঅ্যাকশন উইথ থায়োনিল ক্লোৰাইড মনত পৰিছে নে ৰিঅ্যাকশন উইথ থায়োনিল ক্লোৰাইড এটো আমি কৈছিলো এটো নতুনকৈ পাইছিলা আৰু এটো এটা স্পেসিফিক ৰিঅ্যাকশন আছিল কেলে আছিল মনত পৰিছে নে ৰিঅ্যাকশন উইথ থায়োনিল ক্লোৰাইড SOCl2 reaction to KSL. So whenever an alcohol reacts with thionyl chloride, it gives RCl, haloalkane plus sulfur dioxide plus HCl. A reaction to speciality to KSL. The alcohol or আমি যেটা haloalkane prepare কৰিবলৈ যাওঁ আমি বেলেগ ৰিয়েজেন্ট ইউজ কৰিব পাৰো এলকহলৰ লগত হেলোজেন এসিড ইউজ কৰিব পাৰো এলকহলৰ লগত ফসফরাস হ্যালাইড ইউজ কৰিব পাৰো এলকহলৰ লগত থায়োনিল ক্লোৰাইড ইউজ কৰিব পাৰো বাট এই গুটে গিটা ৰিঅ্যাকশনৰ মাজত থায়োনিল ক্লোৰাইডৰ ৰিঅ্যাকশন যেটো আছিল দ্যাট ৰিঅ্যাকশন ইজ দা বেস্ট ৰিঅ্যাকশন হোৱাই কাৰণ এই ৰিঅ্যাকশনটো যিকেটা বাই প্ৰডাক্ট ওলাই both the byproducts are gases and being a gas they escape out from the reaction mixture by themselves নিজে reaction mixture ৰ পৰা ওলাই গৈছে যায় আৰু নিজে ওলাই যোৱাৰ কাৰণে আমি এক্সট্ৰাকে সেপাৰেট কৰাৰ প্ৰবলেমটো নাই that's why among the methods of preparation of haloalkanes from alcohol the preparation method using thionyl chloride is considered to be the best method okay এই তিনটা ৰিঅ্যাকশন আমি আগতে পাই আহিছো আগতে পাইছিলো প্ৰিপাৰেচন অফ হেলোএলকেন বুলি এতিয়া আমি পালো প্ৰপাৰ্টিজ অফ এলকহল বুলি ৰিভিজন এটা হৈ গল বুজি পালা এতিয়া মই দুটা ৰিঅ্যাকশন দিম এই ৰিঅ্যাকশন গিটা খালি আগতে নাই পোৱা ওকে সোয়া আৰু দুটা ৰিঅ্যাকশন আছে নাম্বার 4 reaction with ammonia এটো অ্যামোনিয়েশন বুলিও কয় অ্যামোনিয়াৰ লগত ৰিঅ্যাক্ট কৰাৰ কাৰণে এটা অ্যামোনিয়াৰ লগত ৰিঅ্যাক্ট কৰিলে এটা প্ৰডাক্ট ফৰ্ম নহয় সেই কাৰণে ৰিঅ্যাকশনটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট দে চাবা এই ৰিঅ্যাকশনটো পাবাগে পিছত আমাৰ এমাইনস বুলি চেপ্টাৰ এটা আছে নহয় সো এমাইনস পঢ়োতে তোমাৰ এই ৰিঅ্যাকশনটো আকৌ পাবাগে ৰিঅ্যাকশনটো কেনেকৈ হয় চাবা এলকহল এটা ললা মই এক্সাম্পল এটা লৈ লও বুজাবলৈ ভাল হ'ব তেতিয়া ধৰি লৈছো এটো ললো মই CH3 CH2OH ইথানল ওকে এটো মই OH ক অকমান সেপাৰেট কৰি লিখো OH প্লাস অ্যামোনিয়াটোক মই এনেকৈ লিখিব পাৰো নহয় HNH2 হয়নে টোটাল NH3 হয় সো HNH2 বুলি লিখিলো ওকে
এতিয়া এলকহলৰ এ বন্ডাল ভাগিলে তাৰমানে OH গ্ৰুপ এটা এলকহলৰ পৰা ওলাব এলকহলৰ OH2 আৰু এমোনিয়াৰ পৰা হাইড্ৰোজেনটো এইকেইটা গুচি গ'ল প্ৰডাক্টটো কি হ'ব কোৱাচোন CH3 CH2 NH2 এটো থাকি গ'ল আৰু বাই প্ৰডাক্ট হিচাপে কি ওলাই গ'ল ওয়াটাৰ এই মলিকুলটোক কোৱা হয় এমাইন এমাইন NH2 গ্ৰুপটো য'ত থাকে তাক এমাইন বুলি কয় আৰু ইয়াত এইটো মলিকুল তোমাৰ প্ৰাইমেৰী এমাইনৰ এক্সাম্পল NH2 লাগি থাকিলে প্ৰাইমেৰী এমাইন তাৰমানে এইখিনিতে মই সৰুকৈ বস্তু এটা দেখাই লওঁ দেই নহ'লে খেলিমেলি লাগিব পাৰে NH3 এমোনিয়াৰ পৰা এমাইন কেইটা ফৰ্ম কৰা হয় এমোনিয়াত এটা নাইট্ৰজেনত হাইড্ৰোজেন কেইটা লাগি আছে নাইট্ৰজেন এটমটোত তিনিটা হাইড্ৰোজেন এটম লাগি আছে হাইড্ৰোজেনবোৰ ৰিপ্লেচ কৰি পেলাই এলকাইল গ্ৰুপ দি যোৱা তুমি এমাইন পাই গৈ থাকিবা তুমি এটা হাইড্ৰোজেন ৰিপ্লেচ কৰি এইখিনিত তুমি এলকাইল গ্ৰুপ এটা লগাই দিলা তেতিয়া আমি তাক কম প্ৰাইমেৰী এমাইন ওকে দুটা হাইড্ৰোজেন ৰিপ্লেচ কৰি দুজেগাত দুটা এলকাইল গ্ৰুপ লগাই দিলা তেতিয়া আমি তাক কম সেকেন্ডাৰী এমাইন আৰু তিনিটা হাইড্ৰোজেন ৰিপ্লেচ কৰি তিনি জেগাত তিনিটা এলকাইল গ্ৰুপ লগাই দিলা তেতিয়া আমি তাক কম টাৰচিয়াৰী এমাইন ওকে এটা চোৱা এমোনিয়া মলিকুল NH3 আছিলে NH3 দুটা হাইড্ৰোজেন বাকি আছে এটা হাইড্ৰোজেনৰ জেগাত এই এলকাইল গ্ৰুপটো সোমাই গ'ল এটো কি হ'ব প্ৰাইমেৰী এমাইন নেক্সট চাবা এই ৰিএকচনটো এইখিনিতে ৰৈ নাযায় সেইকাৰণে ৰিএকচনটো ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ যেটো প্ৰাইমেৰী এলকহল আছে তোমাৰ আকৌ মই ৰিএকচনটো দেখাব পাৰো চোৱা CH3 CH2OH এটো আমাৰ অৰিজিনেল এলকহলটো আছিলে ফাৰ্স্ট স্টেপটোত প্ৰডাক্ট ফৰ্ম হৈছে প্ৰাইমেৰী এমাইন এটা তাক মই এনেকৈ লিখিব পাৰোনে NH CH2 CH3 ওকে NH2 টো ভাঙি লিখি দিলো এলকহলৰ OH2 লগত ইয়াৰ হাইড্ৰোজেনটো আকৌ গুচি গ'ল তেতিয়া প্ৰডাক্টটো কি হ'ল গেছচোন এবাৰ CH3 CH2 CH3 CH2 গ্ৰুপটো দুবাৰ আছে তাক মই এনেকৈ লিখি দিলো CH3 CH2 হোল 2 আৰু কাৰ লগত লাগি আছে NH বাই প্ৰডাক্ট হিচাপে কি ওলাব ওয়াটাৰ NH ত কি লাগি আছে CH2 CH3 এফালৰ পৰা CH2 CH3 আহি যাব দুটা গ্ৰুপ হৈ যাব এটো কি হৈছে দেখিছা না দুটা এলকাইল গ্ৰুপ সোমাই গ'ল তাৰমানে এটো কিহৰ এক্সাম্পল সেকেন্ডাৰী এমাইন তাৰমানে তুমি কি দেখিলা যে এলকহলটোৱে প্ৰথম এমোনিয়াৰ লগত ৰিএক্ট কৰি প্ৰাইমেৰী এমাইন ফৰ্ম কৰে সেই প্ৰাইমেৰী এমাইনটোৱে এলকহল মলিকুলটোৰ লগত ৰিএক্ট কৰি সেকেন্ডাৰী ফৰ্ম কৰে আৰু হ'ব ৰবা সো CH3 CH2OH এলকহলটো সেকেন্ডাৰী এমাইনটোক মই আকৌ ভাঙি লিখি দিলো এনেকৈ লিখিব পাৰো নাই NCH2 CH3 হোল 2 এনেকৈ ভাঙি দিলো ইয়াৰ OH2 লগত হাইড্ৰোজেনটো গুচি গ'ল আৰু নহয় আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰণ হাইড্ৰোজেন আৰু বাকি নাই নহয় এতিয়া কি হৈ গ'ল CH2 CH3 হোল 3n প্লাস ওয়াটাৰ তিনটা এলকাইল গ্ৰুপ সোমাই যোৱাৰ কাৰণে এটো কি হৈ গ'ল টাৰচিয়াৰী এমাইন তাৰমানে তুমি ক'ব পাৰা এই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকটোৰ ওপৰত শৰ্ট নোটো লিখিবলৈ আহে এমোনিয়েশ্যন বুলি কৈ ধৰা হয় যে ৰিএকচন অফ এমোনিয়া সো whenever an alcohol reacts with ammonia অকল এটা প্ৰডাক্টে ফৰ্ম হৈ পেলাই ৰিএকচনটো ৰৈ নাযায় সো এলকহলটো ফাৰ্স্ট এমোনিয়া লগত ৰিএক্ট কৰি পেলাই ফৰ্ম কৰে প্ৰাইমেৰী এমাইন the primary amine continues the reaction by reacting with alcohol to form secondary amine and the secondary amine finally gets converted to tertiary amine eta pisot jetia amine chapter to pohiba aru pabage je tertiary amine to roi na jay the tertiary amine again reacts with a molecule of alcohol by again reacts with a molecule of alkyl halide to form a quaternary ammonium salt eta ami himal leke na jao ekhileke jaine sufficient hoiba paila okay next এই amine লগত reaction to tomar ফিনলও দিয়ে দে ফিনলও দিয়ে বাট প্ৰবলেমটো এটা আছে তুমি যদি ফিনলৰ লগত যদি তুমি এমোনিয়া ৰিএক্ট কৰা তেতিয়াও তোমাৰ এমাইন ফৰ্ম হ'ব বাট প্ৰবলেমটো হৈ গ'ল কি যে ফিনলটোৱে ইলেক্ট্ৰোফিলিক সাবস্টিটিউশন ইমান ইজিলি দেখুৱাবলৈ নিবিচাৰে কেলে দেখিবলৈ নিবিচাৰে চাবা দেই এতিয়া চোৱাচোন ফিনলত বেনজিন ৰিং এটা আছে বেনজিন ৰিংটো হৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰন ৰিচ গ্ৰুপ OH group to আছে OH group to electron rich group ta mane phenol molecule to osot jiman khini electron ase he electron khine molecule to ki kori thoise electron rich environment eta create kori thoise tar osole jeta tumi electrophile eta aniba ei reaction to iman easily nohoy ami discuss korisilo haloarinot nucleophilic substitution not poise ne thik ase so ei reaction to hobor karone tomak eta catalyst lagibo zinc chloride use kora hoy and the reaction must be done in a high temperature 573 kelvin tetia OH or height tomar substitute ki hoy jabo NH2 eto aromatic amine yar naam to ki boli janu ami aniline with the elimination of water okay so aromatic alcohol mane phenol tomar ammonia logot react kori pelai aniline form koribo pare thik ase this is the fourth reaction of alcohols and phenols with the cleavage of carbon oxygen bond now A category to carbon oxygen bond break korar last category reaction to hol eto first year to paisila reaction with zinc dust monot porise na reaction with zinc
ডাষ্ট এইটো এলকহলে নেদেখুৱাই ফিনলৰ কাৰণে ৰিয়েকশ্যনটো আমি পাইছিলোঁ যে হোৱেন এভাৰ এ ফিনল ইজ ট্ৰিটেড উইথ জিংক ডাষ্ট এণ্ড হিটেড ইট গিভছ benzene with the elimination of zinc oxide. This is reaction is also known as reduction of phenol. ঠিক আছে কারণ অক্সিজেন রিমুভ কৰিছে অক্সিজেন রিমুভ কৰিলে ৰিডাকশন হয় so this reaction is shown by phenol only. So these 5 reactions are the examples of reactions of alcohols and phenols due to the cleavage of carbon oxygen bond. So এখানে alcohol আৰু phenol আমাৰ দুটা ক্যাটাগৰি ৰিয়েকশন হৈ গল ফার্স্ট ক্যাটাগৰিটো পাইছিলো reactions involving cleavage of oxygen hydrogen bond and second ক্যাটাগৰিটো পালো reactions involving cleavage of carbon oxygen bond. Next আমাৰ এটা পঢ়িব লাগে reactions of alcohols and phenols as a whole. Overall molecule কি reaction দেখা পাৰে ঠিক আছে so in our next class we will complete the reactions of alcohols and phenols as a whole so হেতু কৰি দিলে আমাৰ alcohol phenol তো শেষ হৈ যাব then we can move towards the ether part okay so till now এতিয়ালৈকে তোমালোকৰ বস্তুখিনি চাবা যদি কাবা কিবা ডাউট আছে কোবা আৰু মই তোমালোকৰ কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি চেপ্টাৰটো একেবাৰে লাষ্টত কিছুমান কোৱেশ্চন আনসাৰ দি দিম বাট তেতিয়ালৈকে যোনে যিমান পাৰা কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা দেই কিবা ডাউট থাকিলে মোক সুধিবা এক্সাৰসাইজ ইন টেক্সট তোমাৰ এক্সাম্পল সব কৰি চাবা এণ্ড ট্ৰাই টু সলভ ইট বাই ইয়োৰ ওন উইদাউট দ্য হেল্প অফ এনি ৰেফাৰেন্স বুক নিজে যিমান কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা কনসেপ্টবোৰ সিমানে ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু যদি কিবা কনভাৰ্সন কৰিব পৰা নাই কিবা কৰিব পৰা নাই এণ্ড এলকহল ফিনল চেপ্টাৰটোত কনভাৰ্সন একেবাৰে কম আছে সো চেপ্টাৰ ইজ ভেৰি ইজি এখানে চাবা কোৱেশ্চনবোৰ একদম ডাইৰেক্ট ওলাই থাকিব ট্ৰাই কৰিবা নোৱাৰিলে মই কৈ দিম Okay, ঠিক আছে দিয়া। Thank you.